पहुँचाते हो। ये किसान अंदोलन बहुत लंबे समय तो असल च तां तुसीं देखिआ पिछला सारा साल ही अंदोलन दे विच लंघिआ। उस तो बाद बहुत सरगर्मी नाल आम लोगों की पार्टिसिपेशन ये हो के अज ये संसार का सब तो वड्डा अंदोलन हो निबड़िया। इस अंदोलन विच दो तीन गल्लां जिहड़ियां दुनिया के इतिहास में लिखिया जाणगियां। एक तो सब तो वध पीसफुल अंदोलन रहा, सब तो लंबा समा अंदोलन रहा और सब तो वध पार्टिसिपेशन वाला अंदोलन रहा। ये अंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं, हर शहरी का अंदोलन बन गया। अज ये जन अंदोलन है। असी 26 नवंबर तो लगातार दिल्ली के आले दुआले नाकियां ते जिथे सानू रोकया गया उत्थे बैठे हैं, शांतमई तरीके नाल बैठे हैं। अज भी शांतमई तरीके नाल वो अंदोलन चल रहा है। इस वेले जिहड़ी 26 जनवरी की घटना सी, जो होया मंदभागा होया, उहदे बावजूद हुण फिर दोबारा अंदोलन अपने जोबन ते है। सारे लोगों की बहुत वड्डी गिणती विच हरियाणे के लोगों की, हुण यूपी के लोगों की, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, ये सारिया स्टेटां तो वड्डी गिणती च लोग उत्थे पहुँच रहे हैं। तो संभावना ये है भी 2 तारीख तक ये फिर रिकॉर्ड गैदरिंग उत्थे होएगी। सब तो वड्डी गल फिर ये भी ये पीसफुल होएगी। मैं एक बेनती तुहाडे थ्रू लोगों को करना आया। उत्थे जिथे असी बैठे हाँ, सरकार ने नैट बंद कर दिता है, हरियाणे च भी नैट बंद कर दिता है। तो कई बारी वो पानी बंद कर देंदे ने, साडी पानी की सप्लाई बंद कर देंदे ने, बिजली सप्लाई बंद कर देंदे ने। लोगों के सामने सही तस्वीर नहीं जाती। जो मंदभागियां घटनावां होईयां उन्हां दीयां तस्वीरां दिखा के लोगों नूं डराई जाते हैं सरकार वाले। लोगों विच गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, लोगों नूं गुमराह कर रहे हैं, गुमराहकुन प्रचार करके अंदोलन नूं बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुहाडे राहीं सारे देशवासियों नूं बेनती करांगा, ये अंदोलन अज देश के 713 चों 700 जिलों में पूरी सरगर्मी नाल चल रहा है। जिस तरह का इत्थे मीडिया विच रिपोर्टिंग होंदी है, पता ये लगता भी साउथ दीयां खबरां इत्थे बहुत घट आउंदियां, इत्थे दीयां साउथ विच बहुत घट जांदियां। तो सारे लोगों को कई बारी पता नहीं लगता, पर फिर भी इहदे बावजूद अज सारी दुनिया इस अंदोलन वाल देख रही है। तो हुण फिर जिस तरह दोबारा पंजाब चों वड्डी गिणती च, हरियाणे चों, यूपी चों वड्डी गिणती च किसान जाना शुरू होए ने, मैं उन्होंने एक अपील करनी चाहुंदा तुहाडे थ्रू होए बई इस अंदोलन नूं पूरी तरह शांतमई रखना साडी मुੱਢਲੀ जिम्मेवारी है। मैं शुरू तो इक्को गल कहना अपने भरावां नूं भी जे शांतमई ही रहोगे तुहाडी जिੱਤ यकीनी है। जिदन हिंसा आई उस दिन हार नाल आ जानी है, उस दिन मोदी की जिੱਤ हो जानी है। मैनू इस गल की चंगी तरह मैनू एहसास है भी साडा भाईचारा इस गल नूं बहुत अच्छी तरह समझ गया। वो जोश भी रखते हैं, पर उहदे नाल होश रखण दा ये पहला अंदोलन है भी दोनों चीज़ों का सुमेल होया। तो हरियाणे विच जिस तरह खाप पंचायतां ने फैसले लए ने, यूपी विच वैसटर्न यूपी च लए ने, ईस्टर्न यूपी च फैसले लए ने, वो सारे वड्डी गिणती विच उत्थे पहुँचण लगे ने। तो मेरी सरकार नूं एक अपील है भी वो इस अंदोलन नूं जिस भावना नाल, जिस डिसिपलिन नाल ये चल रहा है, यदि लोगों की नब्ज़ पछाणन। और सरकारां लोकां लई हुंदियां ने, लोग इस देश के मालक ने। इस करके मैं समझदा भी उन्हां नूं लोकां दी भावना अनुसार वो जिहड़े 3 कानूनां तो लड़ाई शुरू हुई उन्हां नूं वापस ले लेना चाहिए। हठ धर्मी राज हठ नहीं अख्तियार करना चाहिए जिहड़ा हुण तक सरकार ने अपनाई रखिया। तो मैं अपील करदा अपने सारे भाईचारे नूं, एक तां जिहड़े जा रहे ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ क्योंकि ਉੱਥੇ ਨੈੱਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। तो मैं उन्होंने ये अपील उचेचे तौर पर करना आया भी भरावो आना तुसी जरूर, सारिਆਂ ਨੂੰ सद्दा है, तुहाडा अपना अंदोलन है, पर ये मिथ के आना है भी जे कोई तुहानू उकसावे भी तां भी तुसी उकसाहट च भावुक हो के कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करनी जिहदे नाल अंदोलन दे उत्ते कोई किसी तरह की आँच आवे। जिन्ने लोकी उत्थे आ रहे ने, जिन्ने नौजवान बजुर्ग बिरध बीबियां जिन्हें उत्थे पहुँच रहे हैं, उस अंदोलन सारिਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ है, वो सारे ही प्रधान ने, कोई छोटा वड्डा नहीं, सारे बराबर ने। तो मेरी उन्होंने बेनती है, उचेचे तौर पर बेनती करना है भी असी कोई उत्थे युद्ध लड़न नहीं जा रहे। साडा अपना देश है, सरकार इस देश की है, तो ये तय करके इतों घरां तो जाना है बई साडी एक जिम्मेवारी इस अंदोलन ने साडे ते आयद की है। वो जिम्मेवारी है इनू शांतमई तरीके नाल जबर सहना है, किसी नाल धक्का करना नहीं। तो उचेचे तौर पे मैं सरकार की इस नीति की भी मैं निंदा करदा कि उन्होंने सानू लोगों तो अलग करने वास्ते जिहड़ा नैट बंद की सर्विस हरियाणे च ते पंजाब ते इत्थे नाकियां दे उत्ते जिहड़ी नैट की बंद किया है, ये बहुत ही निंदनीय। ਇਹਦੇ ਨਾਲ सरकार तो ये उम्मीद नहीं होंदी भी वो अफवाह फैलाए, सरकार तो ये उम्मीद नहीं होंदी भी लोगों में गलत फहमियां करे, सरकार तो ये उम्मीद नहीं होंदी लोगों में किसी तरह की करे। असी सारा समाज एक हाँ, इत्थे ना कोई हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई की गल है, इत्थे ना कोई किसी जात पात की गल है, सारे एक हाँ, सारे भारतवासी हाँ, सबनों अपने देश की चिंता है। तो जे इहो जी जदों लोकी इकट्ठे होके बैठ के पहला अंदोलन है जिहड़ा ये सारियां गल्लां तो उपर उठ के लड़िया जा रहा है। और कई बारी हैरानी होंदी है भी इक्को ट्राली विच पिंड दीयां दो जिहड़ियां हुण तक सिरवडमी वैर वालियां पार्टियां सी, वो दोनों एक ट्राली विच इकट्ठे सौंदे ने। जदों हर जात के लोग उत्थे इकट्ठे लंगर विच सेवा करते हैं। ये निवेकली एक इस अंदोलन की खूबी सामने आई है। मैं सारे जिहड़े ने पंजाब हरियाणा यूपी उत्तराखंड राजस्थान जिहड़े नेड़े दे सूबे ने जिहड़े वड्डी गिणती विच उत्थे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूर दे सूबे की पार्टिसिपेशन जिहड़ी आ ओह बहुत दूर होने करके भावें टोकन है फिर भी किसी की 2000 किसी की 1000 किसी की 4000 तक की पार्टिसिपेशन उत्थे है। ये साबित करती है भी सारा देश अज एकमुठ होके सरकार के बनाए कानूनों का विरोध कर रहा है। धन्यवाद। कल अकाल तख्त साहब के जथेदार की प्रपोजल आई सी जेकर सरकार एक कदम नहीं अगे ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਧੰਦੇਰ ਪੰਨੂ ਗਰੁੱਪ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नहीं जिहड़े उत्थे आम किसान बैठे ने उन्हां नाल साडी हमदर्दी है, साडा उन्हां नाल कोई विरोध नहीं। कल कुछ बीबियां साडे बंदे उधरों उस पासों, क्योंकि साडे पंजाब दी इज्जत है, साडियां भैणां ने साडियां मावां ने, उन्हां नूं उधरों इधर लैके भी आए ने सेफ जगह। ऐसा कोई वैर भाव नहीं। जे किसी ने कोई गलती की भी है तो इसदा मतलब ये नहीं भी असी लोकां नूं कोई सज़ा देण वास्ते सरकार दे अगे असी ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਧਿਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ 2 ਐਮਐਲਏ ਤੇ बहुत सारे बीजेपी के वर्कर आके प्रवोक करते रहे साढ़े किसानों नूं। और मैं सिफत करांगा उचेचे तौर पर
ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯੂਪੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਧਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। राजेंद्र साहब 23 जनवरी ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਜਾਜ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜੇਂद्र साहब 23 जनवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲੌਕ ਪਈ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਗਿਣਤੀ ਸਹੀ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਇੰਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ रोज ऐसी करते हैं, भी चिंतित हैं। जिस तरह से यूएपीए लगा दी गई आपके ऊपर दूसरे किसान नेताओं पर जिनका लाल किले की घटना में हाथ नहीं था, और कहा जा रहा है कि आप उसी ट्रैक्टर मार्च में थे जहां से पुलिस ने आपको रास्ता दिया था, तो क्या कहेंगे कि यदि आपकी गिरफ्तारी होती है तो सेकंड लीडरशिप आपके पास तैयार है? सब कुछ ठीक है, सारा लोग संभाल लेंगे और आंदोलन में और कुछ नहीं होता, हार नहीं कोई डालता, केस ही पढ़ते हुए। राजेवाल साहब 23 जनवरी को ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਣੀ है सरकार? फिलहाल कोई नहीं, जो सरकार बुलाएगी तो जावांगे। राकेश टिकैत के आंसुओं ने लग रहा है कि आंदोलन को एक नई धार दे दी है। जिस तरह से कहा जा रहा था, टीवी चैनलों में भी आ रहा था कि आंदोलन अब नहीं रहेगा। देखिए, हम सभी लोग जितने भी इस किसान आंदोलन से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, हमारे अंदर एक तड़प सी किसान के लिए तो है। अगर मुझे कोई कहे आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स, मुझे ज़िंदगी के मैंने अपने 51 साल इस आंदोलन में लगाए हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन मैंने लिखा है। अगर मेरे सामने किसी किसान के साथ ज़्यादती होती है, कई बार मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जो ज़्यादती करने वाला ऑफिसर होता है उसको मैं सीधा सीधा कड़ा जवाब देता हूँ। तो ये नेचुरल है, जो लोग किसान आंदोलन में लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो कई बार भावुक हो जाते हैं, और टिकैत साहब अंदर से भावुक हुए थे, वो आहत हुए थे सरकार के उस तरीके से, जिस तरीके से वो किसानों के साथ पेश आ रहे थे। राज्यपाल साहब, एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि प्रोवोक कई लोग कर रहे थे किसानी आंदोलन को लेकर, 26 जनवरी के एक दिन पहले यानी कि एक रात को जो स्टेज पर जो भी हुआ, तो आपने इससे पहले कोई मीटिंग करी या जो आपके साथ पुलिस ऑफिसर्स की भी मीटिंग हुई, तो आपने उनको ये बताया कि इस तरह से जो बैड एलिमेंट है या जो प्रोवोक कर रहे हैं किसानों को, उनके लिए आप लोगों के लिए ऑब्वियस खतरा है, जो भी 26 जनवरी को हुआ सबने जो आपकी स्टेज के स्टेज पर उस टाइम में 25 तारीख की जो रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे, बल्कि आप लोगों का स्टेज 6, साढ़े 6 बजे जो है वो बंद हो जाता है, लेकिन 9, साढ़े 9 बजे वो लोग स्टेज पर थे, और जो वीडियोस बोल रही हैं, जो ऑडियो बोल रही हैं कि वहां पर किस तरह से नारे लगाए गए और गलत शब्द जो है वहां पर यूज किए गए, तो आप लोगों ने कोई एक्शन? देखिए, हमारा वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करके हिंसा पैदा करने का कोई मन नहीं, ये हमारी बेसिक पॉलिसी है कि हम हिंसा में बिल्कुल नहीं जाएंगे। और वहाँ पे जो हुआ उस वक्त हमारी मीटिंग चल रही थी, आमतौर पे हम हर रोज़ शाम को 5 बजे के बाद रहराज साहब का पाठ करके अरदास करके स्टेज समाप्त कर देते हैं। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਢੇ ਲੈਣਾ, 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 3 ਸਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਇਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ? नहीं, अब ये हवा में ही है, अभी ऐसी हमारे पास कोई बात नहीं है। राज्यपाल साहब, दीप सिद्धू का बार बार नाम लिया रहा है। दीप सिद्धू ने अपने वीडियो जारी करके कहा है कि यदि वो अपने आई पे उतर आए तो किसान नेताओं को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़े। डेली काफी रात को लेडी इस तरह से चलो, वो उसकी इच्छा है, हम उसके प्रवोक करने से गुस्से में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। वो जो वो करते हैं वो लोग, समाज देख रहा है, सभी लोग देख रहे हैं,
जो हम करते हैं उसको भी लोग देखते हैं। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਜ ਛੱਡਣਾ ਵਾਜਬ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਸਟੇਜ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। फिर कोई बुलारा नहीं बोलता, उत्थे स्टेज बंद होंदी है। उन्होंने आके रात को 12 बजे आपको जो नोटिस आया है उसमें आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे आप? वो हैरान होंगे आप, वो नोटिस देते हैं हमें 27 तारीख को, उसी सिलसिले में 26 को FIR होगी, 27 को नोटिस दे के कहते हैं क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये 3 दिन के अंदर अंदर जवाब दो। कार्रवाई तो पहले हो गई, जवाब क्या है? मतलब आप इन्वेस्टिगेशन सर ज्वाइन करेंगे? नहीं, हम जवाब भेजेंगे, उनको देखेंगे क्या होता है। ओके। राजेवाल साहब की बकायदा कहते हैं पन्नू पंदेर और जड़ा ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗਦਾਰ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗਦਾਰ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? देखो उन्हों की गल वो जानन, मैं वो बारे कुछ नहीं कहना, पर ये ठीक है भी कुछ लोग उस वेले माहौल इहो जिहा सी, असी जिहड़ा सानू रूट दिता सी बॉर्डर ते बिल्कुल जितों रिंग रोड है वो तो इंडस्ट्रीयल एरिया नूं कट है, उत्थों मुड़ना सी। पुलिस सानू कह रही सी भी तुसीं इधर जाओ, रिंग रोड नूं सानू आप कह रही सी रिंग रोड नूं जाओ, दूसरे पासे जिहड़ा साडा रूट सी उस पासों सानू रोक रही सी, सारे अगे होए खड़े सी। मैं खुद उत्थे घंटा खड़ के बड़ा कोशिश की, क्योंकि उन्हों का वैल प्लैंड सीगा सरकार वालियां दा। उत्थे कुछ सादा कपड़ियां विच सानू किसी ने दस्सिया पुलिस दे सिपाही भी सी जिहड़े सानू गद्दार गद्दार कह रहे सी, जिहड़े नहीं चाहते लाल किले वालों गद्दार ने, इदां दीयां गल्लां भी करदे सी, पर असीं उन्हां दीयां गल्लां दी परवाह नहीं कीती। असीं अपने भाईचारे नूं कहा भी जिहड़ा अपना तयशुदा रूट है डिसिपलिनड सिपाही वांग उधर नूं चलो, ते बहुत कोशिश के बावजूद 2 घंटे इदां दी बहस करने के बावजूद जदों एक उत्थे जाम लग गया तो पिछे आके सानू सारिਆਂ ਨੂੰ कहना पिया तुसीं वापस मुड़ो, अगे हालात खराब ने। और असीं उस वेले अपना जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च सी वो घट्टो घट्ट 72 घंटे ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਵਰਬਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੂਟ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਰਣਨੀਤੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਓ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਭਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੇਟ ਲਾਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਿਠਾਈ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ
ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਲੈ ਰਾਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰੂਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਮ ਦੇ ਸਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੱਸੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੱਸਦੇ ਰਸਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੈਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਦੱਸ भी देंगे भी केड़े ने। विवेक गुरु दबाव में एक प्रस्ताव पारित किया गया है और कहा गया है कि लोग पंचायत ने रेजोल्यूशन पास किया है जी, और 1500 रुपए फाइन लगेगा अगर वो एक हफ्ते के लिए सिंगल बॉर्डर नहीं गए। क्या पंचायत ने मता पास किया है भी 1500 रुपया जुर्माना होगा पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 10 ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 2-3 ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਰਕਟਾਈ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਐਨ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਟਰੱਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਦੱਸੋ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੋ ਆਫ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 2-2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਢੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਜਨ ਸੰਸਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗਿਆ। ਬੈਰੀਅਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਬਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟੈਰਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧੱਕੇ ਨੇ ਪੀਪੀ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਆਈਟੀਓ ਚੌਂਕ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਉਤਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਧੋਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੱਲ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਬੁੱਧੀ ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਮੇ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਝਟਕਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ 1-1.5 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ 2 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ? ਕੀ ਅਪੀਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਧਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਸੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਲਾ ਔਰ ਪਿਛਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਫੇੜ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, 6 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ? ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਹੀਂ ਨਾਰੇ